پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، میرا ساتھ دے رہی ہیں میری ساتھی اینکر ناہید چودھری۔ گلگت بلتستان کے انتخابات پولنگ کا وقت ختم ہو گیا، 5 بجے تک کا وقت تھا، گنتی کا عمل شروع ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ جہاں پر لوگ موجود ہیں جن پولنگ سٹیشن میں ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہے۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے جو بیان جاری کیا، گلگت بلتستان کے انتخابات آج صبح سے ہم اس پر جو خصوصی نشریات کر رہے ہیں، آپ کو بتایا کہ کس حلقے میں کیا پوزیشن چل رہی ہے، کتنے ووٹرز ہیں، اور سیاسی جماعتوں نے جو ایک بھرپور الیکشن مہم چلائی ہے اس کے نتیجے میں کیا کیا توقعات ہیں لوگوں کی، جو وعدے کیے گئے ہیں وہ کس طریقے سے پورے کریں گے۔ اور یہ تیسرے انتخابات ہیں گلگت بلتستان کے جب سے اس کو ایک سیمی اٹانومی ملی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز اپنی بھرپور اننگز کھیل چکی ہیں 5-5 سال کی، اور اس دفعہ لوگوں کا جو رجحان ہے اور اس کے ساتھ جو سیاسی جماعتوں کا اس وقت ایک سٹینڈنگ ہے، اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ مقابلہ مار سکتی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ تبدیلی کے خواہاں یقیناً ہیں۔ اپوزیشن نے اس پر بھرپور جو مہم چلائی، وفاقی حکومت پر حملے کیے، اداروں پر گولہ باری کی، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جو بنیادی ایشوز ہیں وہ اس ساری چیزوں میں اس طریقے سے ابھر کر سامنے نہیں آئے یا وہ وعدے نہیں کیے گئے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ الیکشن شاید کارکردگی کی بنیاد پر اپوزیشن نہیں لڑ رہی۔ کارکردگی کی بنیاد پر اگر لڑتی تو یقیناً اپنے وہ کام ضرور بتاتی کہ ہم نے اپنے دور اقتدار میں لوگوں کے لیے یہ کام کیا، اور اس وجہ سے ہمیں دوبارہ جو ہے وہ منتخب کرنا چاہیے۔ شہزاد، بڑا اچھا آپ نے انالیسس جو ہے وہ دیا ہے کہ اس وقت جو ساری سچویشن ہمیں کیا نظر آ رہی ہے۔ ابھی غلام الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے نمائندے، اور ہم ان سے جان لیتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا، غلام الدین بتائیے گا ہمیں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ وقت تو ختم ہو چکا ہے، کیا ابھی بھی لوگ موجود ہیں پولنگ سٹیشن پر؟ انہیں ووٹ کاسٹ کرنے دیا جا رہا ہے؟ کتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں وہاں پر؟ ہیلو جی، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے۔ جی بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ کتنے لوگ باؤنڈری میں موجود ہیں جو ووٹ کاسٹ کریں گے، کیونکہ وقت تو ختم ہو چکا ہے؟ جی، مختلف پولنگ اسٹیشنز پر آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ جو لوگ اندر موجود ہیں وہ اندر ہی ہیں مختلف پولنگ اسٹیشنز پر، اور جو لوگ باہر انتظار میں تھے ان کو شاید موقع نہ ملے کہ اب کی بار وہ اپنی حق رائے دہی کا استعمال کر سکے۔ بہرحال مختلف پولنگ اسٹیشنز کا آج میں نے وزٹ کیا تھا، تو بہت بڑی تعداد میں خواتین، نوجوان اور عمر رسیدہ افراد نے پولنگ اسٹیشنز کا رخ کیا، اور بہت بھرپور انداز سے ووٹ پول ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خواتین اب کی بار بہت نکلی ہیں، اور خواتین نے بھرپور پولنگ میں شرکت کی ہے، اور یوتھ ہمیں بڑی تعداد میں دیکھنے کو ملی، خصوصاً گلگت ہیڈ کوارٹر میں، ضلع ہنزا میں، اور اسی طرح سے نگر میں بھی، ضلع نگر میں، اور گلگت بلتستان کے باقی ماندہ جو اضلاع ہیں، کنسٹیٹوئنسیز ہیں، وہاں پر بھی بڑی تعداد میں ہم سب سے رابطے میں تھے، تو انہوں نے بھرپور ووٹنگ میں حصہ لیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف ہے، یہ مینڈیٹری تھا کہ ہر پارٹی اپنے 5% جو وہ ہیں کیا کہتے ہیں امیدوار ہیں خواتین کو دیتی، لیکن ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ مسلم لیگ نون نے کوئی خاتون کو وہ اپنا وہ نہیں دیا تھا، ٹکٹ نہیں دیا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آمنہ انصاری جی BA 23 سے کھڑی ہیں، اور ان کا بہت زبردست مقابلہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کے ساتھ ہے، اور غالب امکان ہے کہ پچھلے الیکشنز میں بھی وہ بہت ہی نیرو مارجن سے ہار چکی تھی۔ اب کی بار یہ کلیئر کٹ پوزیشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اچھا غلام الدین یہ بتائیے کہ کیونکہ وہ دشوار گزار علاقہ ہے، آپ نے صحیح فرمایا، یہ رزلٹ کب تک ہمیں موصول ہونا شروع ہو جائیں گے؟ پولنگ سٹیشن کے تو کچھ پرائیویٹ چینلز چلا رہے ہیں، لیکن حلقے کے بارے میں رزلٹ جو ہیں باقاعدہ طور پر کب موصول ہو جائیں گے؟ پچھلے انتخابات میں کب تک رزلٹ آ گئے تھے، اور اس دفعہ کیا امید ہے؟ یقیناً آپ نے بالکل اچھا سوال پوچھا ہے کہ یہ ظاہر بات ہے، یہ بہت سارے حلقے ایسے دشوار گزار علاقوں میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موسم کا پینترا بدل چکا تھا۔ کل سے گلگت بلتستان میں پہاڑوں پر برفباری ہوئی ہے، اور بعض مقامات پر گزشتہ رات بارش بھی ہوئی تھی، گلگت میں بھی بارش ہوئی تھی۔
تو اس کے نتیجے میں جیسے منمر کا علاقہ ہے استور میں جہاں پر بہت شدید برفباری ہوئی تھی، اس کے باوجود بہت بڑی تعداد میں مرد و خواتین نے ووٹ پول کیا ہے. تو ظاہر بات ہے ان علاقوں سے بیلٹ پیپر اکٹھے ہوں گے اور پھر کاؤنٹنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. البتہ جو شہری علاقے ہیں، جہاں نشیبی علاقے ہیں یا جو شہری علاقے آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے گلگت ہے، ساتھ ہی ہنزا کا ٹاؤن ہے، غزر کے جو میدانی علاقے ہیں، اسی طرح سے دیامر ڈویژن ہے، وہاں پر چلاس کا علاقہ ہے جہاں پر موسم قدر بہتر ہے. اور ان تینوں ڈویژنز کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں موسم جو ہے البتہ ٹھنڈ بہت ہے، لیکن یہ کہ برف باری نیچے شہر میں نہیں ہوئی ہے. تو شہری علاقوں سے جو ریزلٹ کی کاؤنٹنگ ہے وہ پہلے ہمیں مل جائے گی. اندازاً کب تک؟ اندازاً تقریباً ایک گھنٹہ لگ جائے گا کیونکہ غیر حتمی نتائج کا سلسلہ تھوڑی دیر بعد بلکہ ابھی شروع ہونے لگا ہے چھوٹے پولنگ اسٹیشن سے. لیکن ابھی ایک گھنٹے کے اندر میں یہ کہہ سکتا ہوں. لیکن بہت زیادہ آبادی بھی نہیں ہے غلام الدین، اگر دیکھا جائے اوور آل تو بہت زیادہ آبادی بھی نہیں ہے، کم ہے تعداد ووٹرز کی. تو جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک گھنٹے تک یہ سلسلہ جو ہے یہ پراپر ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں. تھوڑا سا آپ ہمیں اپنا انالیسس دے سکتے ہیں؟ آپ سینئر جرنلسٹ ہیں اور آج صبح سے مختلف پولنگ اسٹیشنز پر جا بھی رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کی پلس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا سچویشن ہے، آپ خود چونکہ آبزرو کر رہے ہیں. تو کیا صورتحال آپ کو لگتی ہے؟ اگر تھوڑا سا آپ اس حوالے سے ہمیں بتا پائیں. مختلف جو سرویز تھے ہمیں بتا رہے تھے، گیلپ کی بات کریں، پلس کی بات کریں تو وہ پی ٹی آئی نمبر 1 ہمیں اس میں نظر آ رہی تھی. آج لوگوں کو آپ ملے تو کیا لگا آپ کو؟ آپ بالکل ٹھیک. اگر ہم کیمپین کی بات کریں جو کہ باضابطہ طور پہ اگر کسی جماعت نے کیمپین کی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے. لیکن ظاہر بات ہے جو وفاق میں حکومت بناتی ہے، یہاں کے لوگوں کا پچھلے الیکشن سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے یا جو وفاق میں حکومت بنا چکی ہے یا وفاق میں جو حکومت ہوتی ہے ان کی عموماً ایک ہوا چل پڑتی ہے، وہ جو ہے نا اس طرح کو چلا جاتا ہے، ہمارا جو ووٹ ہے اس طرح چلا جاتا ہے. تو ایک یہ سچویشن ہے. دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی غالب امکان ہے کہ تقریباً 9 سے 10 سیٹیں اٹھائیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نون لیگ کے پاس 2 سے 3 سیٹیں میکسیمم ہو سکتی ہیں. اور نون لیگ کی جو وننگ پوزیشن ہے وہ جی بی اے 16 چلاس ہے، اور اس کے علاوہ جی بی اے 20 ہے یاسین، جہاں سے غلام محمد صاحب اچھی پوزیشن پر ہیں جو کہ وننگ پوزیشن میں. یہ 2 ہی سیٹیں غالب امکان ہے کہ جیت پائیں گی. باقی یہ گلگت شہر سے جو ایک طرح سے سلسلہ تھا پچھلا اس کو الٹ چلا ہے. البتہ جو حفیظ الرحمان اور کتنی سیٹیں ہو کسی جماعت کے پاس تو وہ حکومت بنا سکتی ہے؟ دیکھیں جو کل جو یہاں پر جی بی اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں وہ 24 ہیں. تو لیکن یہ کہ سید جعفر شاہ صاحب کے انتقال کے بعد سے 23 سیٹوں پر انتخاب ہوا، اور ان 23 سیٹوں پر آج انتخاب مکمل ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ ہی کیا کہتے ہیں جو حکومت بنانے کی جو پوزیشن ہے، آپ نے بالکل ٹھیک پوچھا، اس میں 3 ٹیکنوکریٹس کی سیٹیں ہیں اور 6 جو ہے خواتین کی ریزرو سیٹیں ہیں. یہ مجموعی طور پہ 33 سیٹیں ہوتی ہیں. تو تقریباً جس جماعت کے پاس 16 سے 17 سیٹیں ہوں گی، 17 سیٹیں ہوں گی، وہ جماعت اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ حکومت بنائے. تو باقی جو چھوٹی جماعتیں ہیں غلام الدین صاحب، ان کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا. جو آزاد امیدوار ہیں ان کے حوالے سے بھی تھوڑی اپنی جو آپ کی آبزرویشن ہے وہ ہم سے شیئر کریں کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان میں ایک جماعت بی این ایف ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ پچھلے 2 الیکشن سے جیتے آ رہے ہیں. یہ نواز خان ناجی کا حلقہ ہے جو سابق چیف ایگزیکٹو تھے پیر کرم علی شاہ، ان کا پرانا حلقہ تھا. تو پچھلے 2 الیکشن سے 2009 کے اور 2015 کے الیکشنز میں نواز خان ناجی صاحب مستقل جیتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن یہ کہ پیر کرم علی شاہ صاحب کے بیٹے باہر سے پڑھ کے آئے ہیں تو وہ بھی میدان میں اترے تھے. تو اس وقت جو ہے جی بی اے 19 میں جو ٹف مقابلہ جو ہوا ہے آج، وہ ہوا ہے سید جلال شاہ اور نواز خان ناجی کے درمیان. تو یہ اس میں نیرو مارجن سے کوئی ایک جیت سکتا ہے. تو آزاد امیدواروں میں کس کا چانس ہے؟ کتنی سیٹیں پاسبل ہیں کہ آزاد امیدوار نکال جائیں؟ آزاد امیدوار جو ہے ایک جی بی اے 18 دیامر 4 سے آزاد امیدوار جو ملک مسکین کے بیٹے ملک کفایت ہیں، جو کہ بہت اچھی پوزیشن میں ہیں اور ان کا برادری کے ووٹ بھی ہے اور ان کی کیمپین بھی بہت اچھی چلی ہے.
تو وہاں پر مد مقابل پیپلز پارٹی بھی تھی، لیکن پیپلز پارٹی تیسری یا چوتھی پوزیشن ان کی بنتی ہے. سعدیہ دانش کو ان کو ووٹ ملا تھا وہاں سے، سوری اپنا ان کو ٹکٹ ملا تھا. تو وہاں پر غالب امکان ہے کہ پی ٹی آئی ورسز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ حاجی گلبر خان اور ملک اور دو سابق وزراء اعلیٰ کا کیا حال ہے؟ جو ہے حکومت جوائن کر سکتے ہیں. دو سابق وزراء اعلیٰ کا کیا حال ہے، کیا پوزیشن ہے ان کی؟ مہدی شاہ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. سابق وزراء اعلیٰ میں سے حفیظ رحمان صاحب جی بی اے 2 گلگت 2 میں سے کنٹیسٹ کر رہے تھے الیکشن، اور حفیظ رحمان صاحب کی پوزیشن اب کے بار جو ہم نے پچھلے 5-6 دنوں میں بہت قریب سے بلکہ ان کو ملے بھی ہیں، اور پیپلز پارٹی اور جو پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں لائک فتح اللہ صاحب ہیں جنرل سیکرٹری گلگت بلتستان کے پی ٹی آئی سے، اور ساتھ ہی جمیل احمد صاحب ڈپٹی اسپیکر، تو ان سب کو ہم ملے تھے. تو موڈ ایسا لگ رہا ہے آج الیکشن کے دن کے غالب امکان ہے کہ فتح اللہ صاحب کو کامیابی ملے گی اور حفیظ الرحمان صاحب 30 نمبر پہ. اسی طرح سے مہدی شاہ صاحب کا مقابلہ زکریہ سے ہے، زکریہ مخفون صاحب سے. تو مہدی شاہ صاحب نے اپنے دور میں وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی بہت خاطر خواہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کروائی ہے. عوام کا براہ راست تعلق ڈیولپمنٹ سے ہوتا ہے. ان علاقوں میں بجلی ناپید ہے، انٹرنیٹ کی سروس نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، صحت کے مسائل ہیں، روڈ نیٹ ورکس، سڑکیں، چھوٹی سڑکیں اور بڑی جو سڑکیں ہیں وہ انتہائی ناگفتگو حالات میں ہے. تو ایسی صورت میں مہدی شاہ صاحب اس فیکٹر کے اوپر، کیونکہ ان کی جو پرفارمنس رہی ہے اپنے حلقے میں گزشتہ اپنے دور میں، تو اس نسبت سے جو ہے نا پیپلز پارٹی کے راجہ زکریہ مخفون جو ہے بہتر پوزیشن میں ہے، وہ وننگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت محنت کی ہے اس ساری کیمپین میں، تو غلام الدین مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ لوگ کس قدر مائل ہیں ان کی طرف، اور یہاں پر جب لوگ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کس قسم کی چیزیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں؟ یا ایک تو وہی روایتی سلسلہ کہ وفاق میں جو جماعت ہوگی اس کو ووٹ دیا جائے، یا پھر دیگر بھی کوئی کارکردگی کے کوئی ایسے ایشوز جو ہیں پرفارمنس کو بھی وہ اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ نے ایک فیکٹر تو آپ نے پہلے بتا دیا کہ ڈیفینیٹلی کشمیر میں، آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان کی یہ گزشتہ جو الیکشن کی تاریخ رہی ہے اس میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جس جماعت نے وفاق میں حکومت بنائی ہے اس جماعت نے اکثریت حاصل کی ہے، بلکہ 2/3 میجورٹی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. جس طرح حفیظ الرحمان نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ حکومت کیا 5 سال، اور ان کی اپوزیشن کے اندر پیپلز پارٹی کو 2 سیٹیں ملی تھیں، گلگت ڈویژن سے 1 ملی تھی اور بلتستان ڈویژن سے 1 سیٹ ملی تھی. اور اسی طرح سے جب پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی تھی ان کی بھی بڑی تعداد میں ان کے کینڈیڈیٹ سامنے جیت کر آ گئے تھے. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو وفاق سے جو ہوا چلتی ہے یہ ایک فیکٹر ہے، لیکن اب کے بار ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کیونکہ ایک تو سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا، یہ تینوں جو مختلف میڈیمز ہیں، ان کی پریزنس کی وجہ سے بہت زیادہ جو یہ ساری کیمپینز ہائی لائٹ ہوئی ہیں. اور اس میں بلاول بھٹو زرداری نے ایک نئی ریت قائم کی ہے، تقریباً 3 درجن کے لگ بھگ بڑے جلسے کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً کوئی درجن بھر جو ہے انہوں نے یہاں پر کارنر میٹنگز کی. تو یہ غلام الدین میں یہ چاہ رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف تو چونکہ پہلی مرتبہ آئی ہے، پرفارمنس کے حوالے سے تو ہم بات نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے عبوری صوبہ اناؤنس کیا ہے، اس حوالے سے لوگوں میں کوئی ایکسائٹمنٹ موجود ہے یا اس حوالے سے ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ اچھی خبر ہے، یہ ہو پائے گا اور اس میں ہمارا فائدہ ہوگا؟ کیا سینٹیمنٹ ہے وہاں پہ؟ یقیناً جو یہاں کی جیو اسٹریٹجک جو صورتحال ہے اس ریجن کی وہ ایسا ایسا بدلتی نظر آ رہی ہے. تو جو جس طرح سی پہ ایک پاکستان کے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، منصوبہ ہے چائنا پاکستان کا، تو پاکستان بھی یہی چاہتا ہے کہ جس ریجن سے جو گیٹ وے ہے وہ گلگت بلتستان ہے، تو گلگت بلتستان کا علاقہ ڈیموکریٹکلی اتنا امپاورڈ ہو کہ اس علاقے میں بھی سی پہ کے ثمرات مل سکے. تو حکومت وقت میں عمران خان نے یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے جس میں اپوزیشن کے جتنے بھی پارٹیاں ہیں اور جو پارلیمانی لیڈرز ہیں وہ اس بات پر متفق تھے الیکشن سے پہلے، لیکن ان کا یہ اعتراض تھا کہ آپ الیکشن کے دنوں میں اس طرح کی بڑی اناؤنسمنٹس نہ کریں، اس طرح کے اعلانات ٹھیک نہیں ہیں. لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ قانون سازی سے متعلق ہے، ٹھیک ہے، یہ الیکشنز کے بعد ہی تھوڑا لمبا کام ہے.
बहुत शुक्रिया। गुलामुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी हैं और नज़र रखे हुए हैं सारे मामलात पर जो इस वक्त सिचुएशन है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से, कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन इलेक्शंस में, लोगों का माइंडसेट क्या है, किन चीज़ों को लोग मद्देनज़र रखते हैं और फिर वो वोट कास्ट करते हैं, और जो हमारी इस वक्त सियासी जमातें हैं उन्होंने किस तरह से वहाँ पर कैंपेन की, असल मुकाबला किन जमातों के दरमियान में, आज़ाद उम्मीदवार क्या रोल प्ले कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़े लेकिन वज़ाहत से एक बात जो जिस सवाल का उन्होंने जवाब दिया कि दो साबिक वज़ीर आला मेहदी शाह और हाफिज़ हफीज़ुर रहमान, उनका क्या चांस है, यकीनन वो अपने इलाके के बड़े सियासी रहनुमा हैं, कदावर शख्सियात हैं, लेकिन दोनों इस वक्त अच्छी पोजीशन में नहीं है हमारे नुमाइंदे के मुताबिक। अब रिजल्ट आएगा तो हतमी तौर पे हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि आप वज़ीर आला बने, 5 साल आपने जो है वो सूबे को या उस इलाके को चलाया और उसके साथ लेकिन आप इतना अपनी सीट होल्ड नहीं कर पाए, और यकीनन ये बात वही है जिस पर हम डिबेट कर रहे थे कि कारकर्दगी की बुनियाद पर इंतखाबात लड़ना एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ से टोटल डिफरेंट बॉल गेम। महमूद मुस्लिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान PTV नुमाइंदे गिलगित से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपको हमारी आवाज़ आ रही है महमूद? नमूद जी, नमूद ज़रा बताएं कि अब पोलिंग का वक्त तो ख़त्म हो गया और गिनती यकीनन जारी होगी, कब तक हमें कुछ मतलब हतमी तौर पर पता चल जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार जीता, किसके वोट कम है? गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा होगा यकीनन अभी, लेकिन फिर भी कोई टाइम का आइडिया हमें दे सकते हैं आप? देखिए, गैर हतमी या गैर सरकारी नताइज तो आना शुरू हो गए हैं जहाँ जहाँ पर जो गिनती का अमल था वो मुकम्मल होता जा रहा है, क्योंकि ये जो जितने भी ख़ासतौर पर जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ खुमर के इलाके में, ये जो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का हल्का नंबर 2 है ये, और ये भी एक बड़ा अहम हल्का है, ख़ासतौर पर जो अगर हम कहेंगे जी एक जो हॉटेस्ट जो हल्के थे उनमें से ये भी एक शामिल है। इसके अलावा जो जैसे आपने कहा कि जी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ से गैर हतमी नताइज तो सामने आ रहे हैं, लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन उसको वेरीफाई नहीं करता हम उसको बिल्कुल भी नाज़रीन तक नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन एक बात ये कंफर्म थी कि जिस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमसे बात की थी PTV से खुसूसी तौर पर, तो उन्होंने यही कहा था कि किसी भी सूरत में हम चाहे वहाँ पर बर्फ़बारी हुई है या कोई भी सूरत हाल पैदा होगी तो जो वोटिंग का टाइम है वो 5 बजे से आगे हरगिज़ नहीं बढ़ाया जाएगा। अलबत्ता जो भी लोग वोटिंग जहाँ पर हो रही है या पोलिंग स्टेशन की हदूद में होंगे वहाँ पर वोटिंग के लिए उनको वोट डालने की जो है इजाज़त होगी। इसी तरह अभी जो कुछ ही देर पहले अभी तक जो इतलात हैं, जहाँ पे अभी देख के आने कशरोड में एक ख़वातीन का एक पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर अभी भी ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद है जिन्होंने अभी वोट कास्ट करना है। इसका मतलब ये है कि जो शहरी जो खासतौर पर जो शहरी इलाके हैं यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लगेगा जो वोट हैं उनकी काउंटिंग में, और उनकी काउंटिंग करने के बाद ही उसको हतमी तौर पर बाहर लाया जाएगा जो इलेक्शन कमीशन के थ्रू रिजल्ट जारी होंगे। इसके साथ साथ यही बता चलूँ कि क्योंकि आज जो गिलगित बल्तिस्तान का खासतौर पर मौसम था वो काफ़ी ज़्यादा सर्द होने के साथ साथ बर्फबारी भी हुई, खासतौर पर जो जी एक सवाल है कि अब ये अमल मुकम्मल होगा, इसके बाद हतमी नताइज आएंगे, इलेक्शन कमीशन जो है इसके नोटिफिकेशन जारी करेगा और फिर ट्रांसफ़र ऑफ पावर का अमल शुरू हो जाएगा। ये अमल किस तरीके से होगा, कितना वक्त लेगा, ज़रा इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें। देखिए, ये जो एक आइनी तौर पर जो आइन कहता है उसके मुताबिक ये है कि पहले इसका एक बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान होगा, ऐलान के कम से कम 3 रोज़ या 3 रोज़ से लेकर 5 रोज़ तक इसके जो नोटिफाई करना होता है उसको नोटिफाई किया जाएगा, क्योंकि आइन के मुताबिक ये है कि अगले 30 दिन के अंदर अंदर असम्बली का इजलास बुलाना ज़रूरी है, और वो इजलास जैसे उससे पहले जो भी उम्मीदवार कामयाब होते हैं उनके हतमी नताइज के जो नोटिफिकेशन है उसको जारी करना भी इलेक्शन कमीशन के लिए लाजमी होगा। जो नोटिफाई होंगे वो जो अगले 30 रोज से पहले जो पहली असम्बली होगी उसके इजलास से पहले वो नोटिफिकेशन लेकर असम्बली में पहुंचेंगे, जो पहला जो उसका इजलास होगा उसमें स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा, जो कि कानून के मुताबिक यही है कि सबसे पहले, क्योंकि जो अभी भी स्पीकर हैं जो गुज़िश्ता असम्बली के स्पीकर थे क्योंकि वो भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन वो आइनी तौर पर अभी भी जो है वो स्पीकर ही हैं। पहला इंतखाब जो होगा वो स्पीकर का होगा, जिसके बाद कायदे अवान का इंतखाब किया जाएगा जो कि गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला होंगे। एक आपकी इजाज़त से सवाल करना चाहूँगा, ये बताइएगा कि आम तौर पर ऐसे इंतखाबात में पहले ही से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कौन सी सियासी जमात किसको पिच करेगी अपने उम्मीदवार के तौर पर कायदे अवान के, तो इसमें कोई आइडिया है हमें? तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग 3 बड़ी जमातें इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं कि किसका नाम जो है वज़ीर गर्दिश है आइंदा वज़ीर आला के लिए?
देखिए, वज़ीर आला के लिए तो नाम बहुत सारे ज़ेर गर्दिश है, लेकिन बात यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करूँ तो जो उनकी जमात के सरबराह थे गिलगित बल्तिस्तान के सैयद जाफ़र शाह साहब, वो इलेक्शन से कुछ रोज़ कबल ही उनका इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से उनके जो इंतखाबी हल्का है वहाँ पर भी इंतखाबात आज नहीं हो रहे, जो कि अगले हफ्ते होंगे। इसका मतलब ये है कि जो कि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे, मजबूत तरीन उम्मीदवार थे वज़ीर आला के लिए, वो तो इस वक्त मौजूद नहीं है। अब पार्टी ने फैसला करना है कि कौन आता है। बाकी अगर देखा जाए, दूसरी तरफ से देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से वही हाफिज हफीजुर रहमान का नाम ही आता है, क्योंकि वो उनके पहले भी यहाँ पर वज़ीर आला रह चुके हैं। अगर वो मतलूबा नशिस्तें हासिल करने में कामयाब होते हैं। और पीपल्स पार्टी की तरफ से जो अमजद हुसैन एडवोकेट हैं, जो कि पार्टी के सदर भी हैं, यहाँ पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर भी हैं, वो एक अहम उम्मीदवार है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में देखना ये है कि पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून वो पोजीशन हासिल कर सकती है, यानी कि या मैं यूँ कहूँ कि 2009 में जिस तरह पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे कामयाबी हासिल की थी, उसके बाद अपनी हुकूमत बनाई थी। फिर 2005 में मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की थी, उन्होंने हुकूमत बनाई थी। अब आज की सूरत हाल बिल्कुल चेंज हो सकती है। ये जी 2015 में अब ये जो टोटल सूरत हाल है यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान की एक बड़ी अगर अब थोड़ी सी एक चीज़ शेयर करना चाहूँ कि यहाँ पर तकरीबन 1.5 लाख के करीब नए वोटर जो हैं वो दाखिल हुए हैं, यानी कि 1.5 लाख नए जो लोग आए हैं, नए जो वोटर्स आए हैं, वो सारे के सारे नौजवान हैं। और वैसे भी जो एक आम यहाँ पर जो अशारिया बताते हैं, वो तकरीबन 60% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है गिलगित बल्तिस्तान की, वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। और अगर मैं ये कहूँ कि जो जिस हल्के में मैं मौजूद हूँ, ख़ासतौर पर इस हल्के में भी और गिलगित के तकरीबन तमाम रीजन, जो मैं गिलगित का रीजन कहूँगा बल्तिस्तान के अलावा, यहाँ पर जो मैक्सिमम उम्मीदवार हैं उनकी उम्रें जो हैं वो 40 से 45 साल से कम है, यानी कि जो नौजवान की आदत है वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में काफ़ी आगे है। इंटरेस्टिंग ये सारा जो पहलू है ये आप डिस्कस कर रहे हैं नमूद, तो इसका मतलब है ये समझा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से हमेशा यूथ को टारगेट करती है, यहाँ अगर 1.25 लाख से 1.5 लाख नया वोट अगर हुआ है इसमें रजिस्टर, तो इसमें भी यूथ को टारगेट किया गया है, उन्हें फोकस किया गया, उन पे काम किया गया यहाँ पर। जी, यहाँ पर तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने ही यूथ को टारगेट किया है। अगर देखा जाए तो ये पहली मरतबा ऐसा होगा कि अगर देखें दो इंतखाबात इस असम्बली के पहले हो चुके हैं यहाँ पर, ये तीसरा इंतखाब था। ये तीसरा इंतखाब जो है ये खासा अहम इसलिए भी है कि यहाँ पर इस मरतबा हर सियासी जमात ने आके डेरा लगाया। यहाँ पर उस इलाके में जाकर उन्होंने जो अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई है कि जहाँ पर पहले आम उम्मीदवार भी नहीं जाया करता था, वो अपना नुमाइंदा भेजा करता था। यहाँ तक कि वो इलाके जहाँ पर गाड़ी का जाना मुमकिन नहीं है, 4 व्हीलर जाते हैं या किसी दूसरे तरीके जाना पड़ता है, वहाँ तक सियासी जमातों ने अपने जलसे किए और अपने उम्मीदवारों के लिए उन्होंने कोशिश की कि वहाँ तक उनको लेकर आएँ, क्योंकि ये इंतखाब जो है बहुत ही ज़्यादा कांटेदार उस वक्त हो गया जिस वक्त 3 बड़ी सियासी जमातें और ख़ासतौर पर जब JUI का यहाँ पर होना, जो ज़िला दियामर है वहाँ पर उनकी मौजूदगी का होना, और इस शहर जो गिलगित शहर है यहाँ पर जमात इस्लामी का होना, तहरीक इस्लामी का साथ होना, उसकी मौजूदगी में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए यहाँ पर इलेक्शन एक बहुत मुश्किल इलेक्शन बन गया। नौजवानों को जो टारगेट करने की आपने बात की, जी ये एक आप जिस तरह से बता रहे हैं कि बड़ी तब्दीली हमें नजर आई है कि वहाँ पर अपोजिशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, गवर्नमेंट भी, यानी कैंपेन की जा रही है हर तरफ से जो है, और वो उन इलाकों में जहाँ आप कह रहे हैं कि नहीं जाते थे, सिर्फ नुमाइंदे जाते थे, वहाँ पर खुद जाकर लोगों को माइल किया जा रहा है। इसका मतलब है कि तब्दीली हमें नजर आती है। तो क्या ये तब्दीली जो है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तब्दीली की बात करती है, लोगों का जहन उस तरफ भी गया है, वो तब्दीली को भी एक्सेप्ट करने को तैयार है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर एक मसला रहा, यहाँ पे पहले ये रहा है जो इस वक्त वो मसला तकरीबन ख़त्म हो चुका है। पहली बात तो ये है कि अगर आप उस तब्दीली की बात करते हो, यकीनी तौर पर वो तब्दीली जो मैं बताने लगा हूँ सबसे बड़ी ये है कि जिस वक्त यहाँ पर पहली असम्बली के इंतखाबात हुए थे, तो उस वक्त यहाँ पर लोग फ़िरके के लिहाज से वोट डालते थे, मजहबी रुझान के लिहाज से वोट डालते थे, जो कि एक बड़ा जिसे कहेंगे कि एक अच्छा इशारा नहीं था, ख़ासतौर पर किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए या किसी भी सियासी माशरे के लिए। लेकिन ये सूरत हाल ये हो गई है कि एक इंतखाब के बाद दूसरा और तीसरा इंतखाब, जैसे कहते हैं कि जमहूरियत एक छलनी होती है, छानती रहती है और बेहतर चीज़ें सामने आती हैं। बिल्कुल यही हुआ है कि इन इंतखाबात में जो सियासी जमातें हैं वो खुल के सामने आई हैं, और जो अवाम है उन्होंने जो एक तब्दीली का जिसको मैं कहूँगा, उन्होंने मजहबी जमातों को के बजाय उन्होंने सियासी मंशूर को लेकर वो उसको कर रहे हैं। ये एक यकीनन बहुत बड़ी तब्दीली है जिसको कहा जाए, क्योंकि अगर जो मुझे याद पड़ता है कि ये जो जहाँ से जो ये हल्का है, यहाँ पर जीतने वाले 2 पीपल्स पार्टी, नून लीग
उस ज़माने में इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन मुकाबले में जो थे वो दीदार जीत गए थे, जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे सियासी तौर पर। उनका किसी सियासी जमात ताल्लुक नहीं था, गो कि उनका एक मजहबी पस मंज़र ज़रूर था। तो ये सूरत हाल यहाँ पर पहले बहुत थी, खासतौर पर गिलगित में खासतौर पर यह काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल थी। उसके बाद दनियोर का इलाका है, यहाँ पर सूरत हाल थी। अगर हम आगे की तरफ स्कर्दू की तरफ चलना शुरू करें तो वहाँ उस तरफ भी दम्बूदास का जो इलाका है वहाँ पर भी सियासी जो मजहबी जमातें थी उनका असर और रसूख काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अब ये असर और रसूख जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ आगे सबसे बड़ी तब्दीली असल में ये है। ये जी ठीक है नमूद, आप बड़ा डिटेल में बता रहे हैं सारी जमातों के बारे में, क्या थोड़ा सा आप हमें बता पाएंगे कि जमात इस्लामी के 3 लोग हैं मैदान में, इस्लामी तहरीक के 8 हैं, MQM भी है, कुछ थोड़ा सा इस हवाले से भी आप अपडेट कर पाएंगे, और आज़ाद उम्मीदवारों का किरदार कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं आप? देखिए, आज़ाद उम्मीदवारों का किरदार जो है मेरी नज़र में इन इंतखाबात में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार ही फैसला करवाते हैं कि किस उम्मीदवार ने जीतना है। ये अमूमन सियासी अमल जितने भी हैं जो इंतखाबात जो रिपोर्टिंग करते हैं या जो उसके बारे में एनालिसिस करते हैं कि किसी भी अहम हल्के में जितने ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार होंगे उतना ही जो मजबूत उम्मीदवार हैं उनको नुकसान पहुँचने का खदशा होता है, ख़ासतौर पर किसी ऐसे उम्मीदवार का कि जो अपने इलाके में खड़ा है और वो उसकी पार्टी पोजीशन भी अच्छी है, उसकी अपनी रिप्यूट भी अच्छी है, लेकिन अगर उसी के मोहल्ले से या उसी के इलाके से कोई आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हो जाता है यकीनी तौर पर वो उसके लिए नुकसानदेह होता है। अगर ये कहा जाए जमात इस्लामी का किरदार यहाँ पर उनकी अच्छी यहाँ पर एक नुमाइंदगी मौजूद है। उन्होंने उनकी जो रैलियाँ थी, जो उनकी कॉर्नर मीटिंग थी, काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उनको अब मैं नहीं समझता कि वो यहाँ से कोई सीट निकालने में गिलगित शहर में या बल्तिस्तान में तो पॉसिबल नहीं है उनके लिए कि वो निकालने में कामयाब होते हैं। इसी तरह तहरीक इस्लामी की बात करूँ, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी नहीं। तहरीक इस्लामी जो कि पहले तहरीक जाफरिया थी, यहाँ पे 3 दफ़ा हुकूमत कर चुकी है, लेकिन उनकी भी अब रिप्रेजेंटेशन तो यहाँ पे मौजूद है, उनकी अच्छी यहाँ पे कैंपेन रही, लेकिन 3 बड़ी सियासी जमातों की मौजूदगी में उनके लिए काफ़ी मसला हो सकता है। आज के भी बहुत ज़्यादा आपको जी जमीयत उलमा इस्लाम का जो मेन जो गढ़ रहा वो द्यामर का इलाका जो है, जिसको कहते हैं कि वहाँ से उनके जो उम्मीदवार थे वो कामयाब होते रहे, लेकिन गुज़िश्ता इंतखाबात में वहाँ से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अभी भी उम्मीद यही है कि जो द्यामर की 4 सीटें उसमें से 1 सीट शायद जमीयत उलमा इस्लाम वहाँ लेने में कामयाब हो जाए, लेकिन वहाँ पर भी उनके अपने मुकाबले में जो है एक आज़ाद उम्मीदवार है जिनके बारे में कहा जाता है कि शायद वहाँ से कोई सूरत हाल दूसरी हो। फिर तांगीर का इलाका है, वहाँ पर जमीयत का काफ़ी ज़्यादा होल्ड है, लेकिन वहाँ पर भी अब एक आज़ाद उम्मीदवार का नाम लिया जा रहा है कि वो वहाँ से कामयाब होंगे। नाहिद, एक बात और मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, जो आप तब्दीली की बात कर रही हैं, क्योंकि इत्तेफाक ऐसा रहा कि मुझे 2009 का भी ये इलेक्शन जो है यहाँ का पहला जो इलेक्शन था वो कवर करने का मौका मिला, फिर उसके 15 में भी, और आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। इन तीनों का अगर मैं थोड़ा सा एक मुआवजा करूँ तो जो सबसे बड़ी तब्दीली गिलगित बल्तिस्तान में आई है वो खवातीन की रिप्रेजेंटेशन है, खास तौर पर क्योंकि जब हम पहली दफ़ा यहाँ पर जब आए थे तो उस वक्त खवातीन की रिप्रेजेंटेशन इस कदर यहाँ पर नहीं थी। यहाँ पे खवातीन यानी कि अगर मैं कहूँ कि सिर्फ वोट डालने के लिए निकलते थे, उसके अलावा उनकी कोई ज़्यादा यहाँ पे नुमाइंदगी नहीं थी। सिर्फ एक उम्मीदवार थी जो कि गांचे से इंतखाब में हिस्सा लेती थी। ये इंतखाबात ऐसे हैं जिसमें 4 खवातीन जो हैं वो जनरल सीट पर इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें से 3 को सियासी जमातों ने टिकट दिया है, और ये एक बड़ी खुशाइंद बात है जिसमें तहरीक इंसाफ का नाम है। और जी बहुत शुक्रिया। नमूद मुस्लिम गिलगित में मौजूद हैं और इस वक्त सारी सिचुएशन से वो हमें आगाह कर रहे थे कि क्या क्या तब्दीली वो उस वक्त देख रहे हैं, और ख़वातीन की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने के लिए तो आती थी, इस मरतबा 4 ख़वातीन जो हैं वो जनरल सीट पे इलेक्शन भी लड़ रही हैं, यानी तब्दीली आ रही है, हर जगह आ रही है। अब देखते हैं कि जब रिजल्ट्स आएंगे तो किस हद तक तब्दीली हम देख पाएंगे। जी शहजाद। जी हिदायत शाह हमारे नुमाइंदे ग़ज़र से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया हिदायत हमें ज्वाइन करने का। ज़रा अपडेट दीजिएगा कि अभी जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर आप मौजूद हैं वहाँ पे मुकम्मल हो गई है पोलिंग और गिनती का अमल है, या अभी भी कुछ लोग अहाते के अंदर मौजूद हैं? जी इस वक्त मैं जिस हेड क्वार्टर डाकूज में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे जो चरदवारी के अंदर जो मौजूद थे अभी तक कोई तकरीबन 20 से 25 लोग मौजूद थे। अभी भी वोटिंग का सिलसिला जारी है, जबकि बाद 1-2 स्टेशन से हमें इतला आई है कि वहाँ पे वोटिंग का सिलसिला मुकम्मल हुआ है, वहाँ पे गिनती हो गई है, वहाँ से रिजल्ट आना मौसूल हो गए हमें। इसके अलावा बहुत सारे स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे तकरीबन 100, 200, 150 और 50 तक अफराद चारदीवारी के अंदर मौजूद है। यह सिलसिला तकरीबन 11 से 12 बजे तक चलेगा। 11 से 12, और उसके बाद फिर यकीनन नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा ये बताएं कि जो लोग वोट कास्ट कर निकलते हैं, ये
نمائندے ان سے سوال کرتے ہیں آپ نے کسے ووٹ ڈالا کسے وہ نہیں کیا. میں نہیں چاہتا کہ آپ کوئی پیش گوئی کریں اس موقع پہ, لیکن رجحان کیا نظر آیا, کیونکہ 1.5 لاکھ نئے ووٹرز بھی ہیں, نئی سوچ ہے ان کی, تھوڑا سا ذرا میں اس پہ بتائیے گا. جی, زیادہ تر ہم نے لوگوں سے پوچھا تو ہر ایک کے منہ میں یہ تھا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہوتی ہے, وفاق میں زیادہ جس کی حکومت ہوتی ہے, لوگوں کا رجحان زیادہ تر اس طرف جاتا ہے, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہم بھی شانہ بشانہ چلیں, ایک ساتھ چلے دونوں, اور اسی کے ساتھ جمہوریت ہے, ہر ایک کا اپنا ایک پسندیدہ ایک لیڈر ہوتا, ان کا ایک نمائندہ ہوتا ہے, اور مختلف پارٹیوں کے لوگ بہت پہلے سے یہاں پہ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے یہاں پہ جالے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی ہے, پاکستان مسلم لیگ کے بھی ہیں, اور JUI کے بھی یہاں پہ ٹکٹ ملا ہے پہلی دفعہ ضلع گزر میں بھی, اور ان کا بھی اچھا خاصا ان کا ووٹ ہے. تو اسی طرح یہ مختلف ہے, ایک گھر کے اندر ہی تقریباً وہ ووٹ تقسیم ہوتا ہے یہاں پہ, اور کسی کے اوپر دباؤ کوئی نہیں ہے کہ آپ فلانکی کو آپ ووٹ دیں گے, یہ اپنی مرضی سے جا کے کاسٹ کرتے ہیں ووٹ. ٹھیک ہے, یعنی سیاسی شعور جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, لیکن اس سے بھی آگے کی چیز یہ ہے, آپ نے کہا کہ گھر میں بھی کسی کے اوپر دباؤ نہیں ہوتا, ہر کوئی اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کرتا ہے. حالانکہ ہمارے علاقوں میں اگر دیکھیں یا پنجاب کی بات کر لیں تو وہاں پہ صورتحال تھوڑی مختلف نظر آتی ہے. تو اس سیاسی شعور کے اگر بات ہم کریں مزید, ہدایت شاہ جو ساری آپ اس وقت سچویشن دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سیاسی شعور کی وجہ سے لوگ کس طرف زیادہ مائل ہوں گے؟ اگر آزاد امیدواروں کی ہم بات کریں تو وہاں پہ بھی کیا پرفارمنس کو فوقیت دی جائے گی, یا جو آپ نے بات کی کہ ایک روایت چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وفاق والی جماعت کو ہم کامیاب کروائیں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ ابھی تک کوئی پرفارمنس ان کی وہاں پر ہے نہیں, پہلی مرتبہ جا رہے ہیں, تو پھر کیا فیکٹرز ہیں جو اس میں آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں؟ جی, ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ میں ضلع گزر کی میں بات کروں تو یہاں پہ تقریباً پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں. یہاں خواتین میں بھی ایک بڑی تعداد جو پڑھی لکھے خواتین کی ہوتی ہے, تو ایک تو ان کا اپنا سیاسی شعور ان کے اندر موجود ہے, یہ خود چاہتے ہیں کہ ہم خود جا کے ہم سلیکٹ کریں اپنے نمائندے کو. اس کے علاوہ میں نے جو بتا دیا تھا وفاق کی حکومت کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ اس دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی تقریباً پیپلز پارٹی کی طرف لوگوں کا رجحان ہے, اور PTI اور پیپلز پارٹی کا آپس میں تقریباً دونوں کا مقابلہ ہے, ان دونوں کے درمیان ہو سکتا ہے یہ حکومت بنے گی. اچھا, یہ بتائیں کہ اپوزیشن نے کچھ دھاندلی کے الزامات لگانا شروع کر دیے. اب جو تعداد ہے, کل تعداد ووٹرز کی 7 لاکھ سے کچھ زیادہ, وہ پنجاب کے کسی ایک بڑے حلقے مطلب سمجھ لیں آپ کے پورے گلگت بلتستان, تو یہاں تو بڑا آسان ہے مانیٹر کرنا, یہاں پہ اسکروٹنی کرنا, دیکھنا, یا اس چیز کو اس کی تدارک کرنا کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی. تو اس میں تو کوئی صداقت آپ کو نظر نہیں آئی کہ شفافیت کا عنصر جو ہے, جو چیف الیکشن کمشنر بار بار کہہ رہے ہیں, وہ اسی طرح آپ کو نظر آیا؟ جی, یہ ٹوٹل گلگت بلتستان میں 7,45,000 ووٹرز ہیں. جی, اور گزر کی میں بات کروں, آج ہم نے تقریباً ایک سرے سے ہم نے شروع کیا تھا, ہر سٹیشن کے اندر گئے, بالکل پرسکون ماحول کے ساتھ, انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ, اور اچھی سی ایک سیکورٹی ہے, اور وہ انتہائی با اخلاق سیکورٹی ہے. کسی قسم کی یہاں پہ دھاندلی ہونے کا امکان ہی نہیں, 1% بھی نہیں ہے. لوگ پرامن ہیں, لوگ خوش ہیں, اپنے واری پہ جاتے ہیں, اندر جا کے سکون سے وہ ووٹ کاسٹ کر کے باہر نکلتے ہیں. یہ جو باتیں پہلے ہو چکی تھی یا اعتراضات کرتے تھے, ان میں سے ان کی باتوں کا 1% بھی یہاں پہ عمل دخل نہیں ہے, کیونکہ کوئی دھاندلی کا یا اس طرح کا کوئی عنصر یہاں پہ پایا نہیں جاتا ہے. تو ہدایت شاہ, جب جلسے جلوس ہوئے اس میں تو بہت زیادہ لفظی بمباری تو بہت زیادہ ہوئی ہے, اور بار بار دھاندلی کا ذکر بھی کیا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. اوورآل اگر ہم بات کریں تو یہاں کے لوگ بہت پرامن ہیں. آج بھی پورا دن بار بار ہم اپڈیٹس لیتے رہے, بڑے پرامن طریقے سے سارا یہ سلسلہ رہا. تو جب نتائج کا اعلان ہوگا تو کوئی ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال ہو, کوئی جھگڑا یا کچھ اس قسم کی چیزیں نظر آئیں, کیونکہ جو ہمارے لیڈرز ہیں انہوں نے لوگوں کے دماغ میں یہ باتیں بٹھائی ہوئی ہیں. ہاں جی, یہ ابھی دیکھیں, یہ جو لیڈرز ہے جو وفاق کی طرف سے یا پنجاب سندھ جہاں سے بھی جو آئے تھے, انہوں نے یہ شاید پاکستان کے مختلف صوبوں کے اندر ہوتا ہے یہی سوچا ہوگا, کیونکہ وہ زیادہ تر یہاں رہے نہیں ہیں, اس سے پہلے یہاں بہت کم اس میں وہ یہاں آئے ہیں.
क्योंकि यहाँ का कुछ और है गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन के दिन है ना, तो यहाँ पे कोई दंदली वाला सिस्टम नहीं है, जो भी जीतेगा वो कबूल करेगा, कहीं लड़ाई झगड़ा फायरिंग का कोई इंशाल्लाह कोई नौबत नहीं आएगी। अच्छा हिदायत, बगैर किसी सियासी जमात का नाम लिए ये बताइएगा आपने वोट कास्ट किया है? जी मैंने वोट सबसे पहले मैं जिस स्टेशन में गया था मेरा वोट कास्ट हुआ। अच्छा, और उसी जमात को दिया है जिसको माजी में देते आए थे या नहीं? तकरीबन मैंने जो माजी में दिया था इसी पार्टी को ही दे दिया। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया हिदायत। पता नहीं क्या उगलवाना चाह रहे हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि किसी सियासी जमात का नाम लिए बगैर आप जरा बताइएगा कि अच्छा है कि लोग वोट कास्ट किया। हिदायत हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जी, हम जिस तरीके से हमने आपको लम्हा बलमा अपडेट से आगाह किया, अब सूरत हाल जैसे मेरी साथी एंकर ने बताया था कि पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, काउंटिंग जारी है। कुछ पोलिंग स्टेशन में जहां लोग मौजूद थे उनको चांस दिया गया है कि वो अपना वोट कास्ट कर लें, और जैसे हम बात कर रहे थे कि असल मुकाबला पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के माबैन है। नून लीग ने जलसे तो किए, उनकी रहनुमा वहाँ पे गई, धुआंधार तकारीर की, लेकिन वो मुकाबले में इस वक्त नज़र नहीं आ रहे कि वो चंद सीट्स अगर मुमकिन हुआ तो वो निकाल पाएंगे, चिलास से ख़ास तौर पे या दियामीर से। दूसरा जो अहम बात यही है कि वफाक में जिसकी हुकूमत है, लोग प्रेफर करते हैं कि उसके साथ ही वोट दें, और जो वादा किया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसको एक अलहदा सूबा बनाने का, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन के बाद जो ये अमल मुकम्मल हो, ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो, इसके बाद इस पर नशिस्तें शुरू हो जाएँ, बातचीत शुरू हो जाए और बाकायदा एक आइनी तरमीम के ज़रिए लोगों का ये दरीना मुतालबा पूरा किया जाए जिसका वादा कर चुके हैं। और ख़ास तौर पर अगला इलेक्शन, मैं यही उम्मीद करूँगा कि अगर हम कवरेज कर रहे हों और या अगला इलेक्शन जब आए तो इशूज़ पे बात हो, और जो भी हुकूमत बने अब इस इंतखाब के नतीजे में, वो आइंदा कारकर्दगी की बुनियाद पर लोगों से वोट मांगने जाए, ना कि धांधली के इल्ज़ामात लगें या इदारों की तज़हीक की जाए, ना कि हुकूमत का जो हुकूमत मुखालिफ एक बयानिया है वो लेके आप लोगों से वोट मांगें। कारकर्दगी दिखाएं, कारकर्दगी की बुनियाद पर लोगों से वोट मांगें। अच्छी कारकर्दगी होगी लोग वोट देंगे, नहीं होगी एक दूसरा ऑल्टरनेट मौजूद आपको रिजेक्ट कर देंगे। और 5 साल बहुत टाइम होता है, अगर विल हो और आप चाहते हो लोगों के लिए काम करना, और फिर वो इलाके जो पीछे रह गए हैं, जो महरूम रह गए हैं, खास तौर पर उनको फोकस करना आपका फर्ज है। सिर्फ इलेक्शन के दिनों में नहीं, इस मरतबा तो इलेक्शन के दिनों में जिस तरह से हमारे तमाम नुमाइंदे बता भी रहे थे कि हमें इसलिए भी इसमें ज़्यादा दिलचस्पी और तब्दीली नज़र आई कि तमाम नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे और पार्टीज़ के लीडर्स वहाँ पर गए। हर उन जगह पर गए जहाँ पर पहले तो सिर्फ कोई आम आदमी ही जाता था या आम उनका उम्मीदवार जाता था, लेकिन इस मरतबा वो खुद गए, बड़े बड़े वादे भी किए, याद दहानी भी करवाई। तो अच्छा, इस चीज़ को भी ज़हन में रखें, बड़ी बाशऊर कौम है वो, बड़े बाशऊर। और एक चीज़ ये है कि जो कुल आबादी गिलगित बल्तिस्तान की 20 लाख से ज़ायद, अगरचे बड़ा दुश्वार महले वकू है, रस्ते बड़े कठिन हैं वहाँ पर पहुंचना एक्सेसिबल, लेकिन लोगों की तादाद कम है कि अगर पॉपुलेशन को आबादी कम है उसको मैनेज करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ख़ास तौर पे अगर सी पैक का मंसूबा कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचता है, तो गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरीके से एक्सेस है और उसको लेके चलना है तो लोगों में खुशहाली आएगी, सेहत बढ़ेगी, और साथ साथ ये कि आबादी क्योंकि कम है उनको फोकस करना, उनकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना बनिस्बत आसान होगा, क्योंकि लेकिन एक फैक्टर जैसे मैंने पहले कहा कि एक्सेसिबिलिटी वहाँ की जो सबसे पहले उस पर भी काम करना पड़ेगा। exactly. और उसके बाद फिर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा वहाँ पर इशू है लोगों का, उसको एड्रेस करने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। टूरिज्म की अगर हम सिर्फ बात कर लें तो उसमें भी आप बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं। बहरहाल गवर्नमेंट के जहन में या जो भी वहाँ पर जमातें गई हैं, जो भी हुकूमत बनाएगा, बहुत सारी ऑप्शंस उनके जहन में होंगी, तो और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह उन ऑप्शंस पर काम होगा और लोगों के बारे में सोचा जाएगा, उन लोगों के बारे में जिनकी एक लंबी तारीख कुर्बानियों की है और वो अपनी मोहब्बत की वजह से पाकिस्तान का हिस्सा बने। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। अभी एक न्यूज़ ब्रेक का वक्त हुआ है, उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं वो आपको हम आगाह करते रहेंगे। हमारे दीगर साथी, दीगर एंकर्स आपको ज्वाइन करेंगे। इस वक्त शहजाद को नाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।